Welcome again, students. Today we're going to learn how the metals reacts with non-metals, right? Till now we learned about the chemical reaction of metals and non-metals, but now how the metals interacts or reacts with the non-metals, that we're going to discuss. Okay, for example, let's take metals like lithium, sodium, potassium. Okay, you guys already know that the first group elements are called as metals. Okay, first to second to third group metals ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 17th to 16th group are called non-metals. Okay, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ lithium atomic number ಏನು 3, sodium 11, potassium 19. Suppose if I draw valence shell configuration or a valence electronic configuration to the lithium, what happens? 2 electrons in the first shell, second shell alli 1 irtade. For this sodium, 2 electrons in the first shell, second shell alli 8 and third shell alli 1. For this potassium, first shell contains 2, second shell contains 8 and third shell contains 9, right? Third shell contains 9. And remember one thing, the elements in nature usually try to become stable. Okay, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಫ್ valence shell contains 8 electrons, if valence shell contains 8 electrons, valence means the last shell, 8 electrons ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ? ಆಕ್ಟೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. To attain that, the elements try to gain or lose electrons. Suppose sodium ತಗೋಣ, 2 8 1, right? 2, 8, 1. Valence shell means this one. How many electrons are there in valence shell? 1. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 8. To become 8, it must acquire 7 other electrons, right? 7 ತೊಗೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. If you lose this one, then the valence shell becomes this, right? Valence shell means the shell in which electrons enters last. Electron ಕೊನೆದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ valence shell ಅಂತೀವಿ. And valence shell contains 8 electrons, means it is a stable one. It means sodium 7 ತೊಗೊಂತದ್ದು, ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ್ದು. It is easy to lose 1 electrons, right? That is why it will lose electrons. Na ಇದ್ದಿದ್ದು Na plus ಆಗುತ್ತಾ? Na ಇದ್ದಿದ್ದು Na plus. This is Na plus atomic electronic configuration. It means sodium is a metal which is ready to lose electron, to acquire stability, that is octet stability. It means it should contains 8 valence electrons. Similarly with the potassium also, 2 8 9. Valence shell, how many electrons are there? 9. To become stable, how much it needs? Only 8. To become 8, it loses 1 electron and becomes 2, 8, 8, like this. 2, 8, 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ K ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ? K ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ if I say Mg, atomic number 12, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಆಗ್ತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ 9th ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಡಿತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 18, ಆಮೇಲೆ 32. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ electronic configuration based on Bohr atomic model.
2 8 comma 2. Valence shell means this one, K L M. M is the valence shell. How many electrons? 2. Is it stable? No. To become stable it requires 6 more. Will it gain 6 or will it lose 2? It is easy to lose 2. That is why magnesium loses 2 and becomes 2 comma 8. It means Mg ididdu Mg2 plus ಆಗುತ್ತೆ. Mg ididdu Mg2 plus. It means usually metals to become stable they are ready to lose electrons. They are ready to lose electrons. Okay, this is about two metals. Now if you consider non-metals, and remember one thing, I have written here lithium 2 comma 1. You might have asked, sir, in valence shell there is no 8 electrons, no sir. If lithium loses 1 electrons, it gets only 2. Okay, it gets or it come up with only 2 valence electrons. Remember one thing, if it contains only one shell, K shell alli only 2 electrons ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿತದೆ. Okay, lithium, helium, hydrogen requires duplet stability. No, duplet means K shell ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 electron ಇರಬೇಕು, then it is stable. Okay, ನಿಯರಿಂಗ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 18 ಗ್ರೂಪ್. ಹೀಲಿಯಂ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಯಾನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಯಾನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಆರ್ಗಾನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಹತ್ರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅದ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ noble gases try to become noble gases by losing or by gaining electrons. At first we seen the metals lose electron to become nearest to noble gas configuration. Okay, to become nearest to noble gas configuration. Now if you look at the non-metals, for example I'm gonna say oxygen, okay, oxygen and chlorine. Oxygen how many electrons? 6 sorry 8. Atomic number 8 means 8 electrons. Chlorine atomic number 17 means 17 electrons are there. If you write the electronic configuration for the oxygen, what happens? Nucleus, at first 2 electrons you fill up, second 2 comma 6. For chlorine, at first you fill up with 2, then 8, 10 ಆಯಿತು, remaining 7, 2 comma 8 comma 7. Valence shell, this K L is the valence shell. How many electrons should it have to become stable? 8. How many it has? Only 6. It requires 2 more. Or to be stable it should have 2 or it should have 8. Here in this case what will it do? It is ready, it is better to gain electrons here. Okay, or ಕಳ್ಕೊಳೋದು 2 ತೊಗೊಳೋದು ಯಾವುದು ಈಸಿ? 2 ತೊಗೊಂಡು ಈಸಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 comma 8 ಆಗುತ್ತಾ? 2 comma 8. Here 2 comma 8 comma 7. To become stable it requires 1 more. It is gaining 1 electron and it becomes Cl minus. Here oxygen gained 2 electrons, O2 minus and barium. Chlorine gained 1 electron, that is why I am writing Cl minus. How many electrons is gained is represented by the number of minus charges. If it gains 1 electrons, minus. If it gains 2 electrons, 2 minus. If it gains 3 electrons, 3 minus. Ee thara. When it comes to metal, if it loses 1 electron, Na plus. If it loses 2 electrons, Mg2 plus. If it loses 3 electrons, Al3 plus. Ee thara. Lose ಆದರೆ +1 +2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಗೇನ್ ಆದರೆ -1 -2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ metals are ready to lose electrons and non-metals are ready to gain electrons. It means if you considered NaCl, it requires 1 electron. Sodium you know that's 2 comma 8 comma 1.
2,8,1. It should lose 1 electron. ಇದಕ್ಕೆ 1 electron ಬೇಕು, ಇದು 1 electron ಕಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ sodium is ready to give electrons to the chlorine. If sodium gives 1 electron, it becomes Na plus. If chlorine gains 1 electron from the sodium, it becomes chlorine minus. Na plus and Cl minus. This is the bond called ionic bond. Okay, Na plus and Cl minus. It means metals or non-metals bonded by ionic bond. It means there is complete transfer of electrons from metal to non-metal. ಅದಿಲ್ಲ, ಮೆಟಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, NaCl. It means the bond formed by complete transfer of electrons from metal to non-metal. The bond formed by complete transfer of electrons from one metal to another metal is called ionic bond, and the compound is called ionic compound. And the compound formed is called ionic compounds. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶೋ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ionic compound of certain compounds ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಶೋ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ionic bond. Show the formation of ionic bond in NaCl, MgCl2, okay, Na2O, MgO ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. NaCl ತೊಗೊಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಶೋ ಮಾಡೋಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. NaCl ತೊಗೊತೀರಿ. NaCl ಮೆಟಲ್ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Na is a metal. ಎಣ್ಣೆನ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಅದ, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 11. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು 2,8,1. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 1 ಇದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ Na ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀರಿ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೆಟಲ್ ಆದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2,8,7 ಅಂದರೆ 7 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 7 ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ 7 ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಡಾಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿನಿ. ಡಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಗೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಡಾಟ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಂದೇನ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೂಸ್ 1 electron. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Chlorine, how many electrons are there? Valence electrons 7 are there. This is ready to accept electrons. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೊದಲು 7 ಇರ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8 ಆಯಿತು. 8 ಆದರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 1 electron ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 electron ಗೇನ್ ಆದ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋದಿದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ Na ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ Cl ಇದು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. Na ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Cl ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದದ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Na ಡಾಟ್ Cl 7 cross, then it gives Na plus
Cl minus Cl minus. This is the formation of NaCl, ionic compound. Okay, this is formation of ionic compound NaCl. Okay, similarly you can write the MgCl2 also. Similarly you can write the MgCl2. How? Let's see. Magnesium, MgCl2 ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? 2 ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೂಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Mg ಡಬಲ್ ಡಾಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ Mg2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 7. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೇನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಅದ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ Cl ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Mg ಗಿವ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ತೊಗೊಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿ 2 ಹಿಯರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಯರ್ 2 Cl ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 2 Cl ಮೈನಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Mg ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ 2 Cl 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗಿವ್ಸ್ Mg2 ಪ್ಲಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ Cl, ಓಕೆ, -2. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಥ ಎರಡು ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಥರ ತಪ್ಪು. ಒಂದು Cl ಮೈನಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವು ಎರಡಿದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಆದರೂ ಶೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Mg2 ಪ್ಲಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹಿಯರ್ Cl minus. This chlorine also gained 1 electron. 2 chlorine there, right? Cl minus. ಈ ಥರದ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Mg ಆ ಕಡೆ ಒಂದು Cl, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು Cl, no problem. Okay, this is about the formation of ionic compounds NaCl and MgCl2. Next we will see the next one. Okay, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Next, if I look at Na2, ನೋಡ್ಬೋದು sodium dot if it lose 1 electrons Na plus electron ಅದ. ಇಂಥ ಎರಡು ಅದ ಅಂದರೆ 2Na ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2Na dot 2Na plus ಆಗುತ್ತಾ. 1 sodium 1 electron ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 sodium loses 2 electron. Similarly oxygen, how many valence electrons? 6. Chlorine ಗೆ 7 ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 6 ಇದೆ. ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 8 ಅಂದರೆ 2 ಇನ್ನೂ 2 ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ 2 electrons gained by oxygen. If it gains 2 electrons, ನಾ ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ 2 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ಮೈನಸ್ 1 electron ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 2 electron gain means 2 ಮೈನಸ್. ಇದು ರೈಟ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಬರ್ಕೊಬೇಕು. 2Na ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ O, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ Na2 ಬರೀಬಾರ್ದು, Na ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Na2 ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್,
ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಮೈನಸ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ Na2O. ಅದೇ ಥರ MgOನು ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. Formation of ionic compounds, and metals are ready to lose electrons, non-metals are ready to accept electrons. That is why the ionic bond is formed between them. Ionic bond ಅಂತಂದರೆ the bond formed by complete transfer of electrons from metals to non-metals. Okay, compounds ಏನಂತ ionic compounds ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ionic compounds ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ionic compounds ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ionic compounds usually have high melting point, high boiling point. ionic compounds usually have high melting and high boiling point. NaCl, Na2O ಇವೆಲ್ಲ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಯಾವುದೋ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ದಿ ಅಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಅಯನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ NaCl ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು Cl ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು Na ಪ್ಲಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್, ಇದಕ್ಕೆ Cl ಮೈನಸ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ionic compounds have high melting point and high boiling point because of strong electro force of attraction. Similar, next ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ this is the first property. Okay, first property of ionic compounds. Next ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ these usually exist in solid state. ionic compounds ಎದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ionic compounds soluble in water. ionic compounds soluble in water ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl ಅದ, ಉಪ್ಪು, ಇಟ್ ಈಸ್ ionic compounds. ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ soluble in water, insoluble in organic solvents. Organic solvent example kerosene, benzene, petrol. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಕರಗೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ionic compounds. Okay, next, ionic compounds conduct electricity. Conduct means allow current. Ionic compounds conduct electricity in molten state. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಮಾಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೀರು ಥರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಮಾಲ್ಟನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaClನ ವಾಟರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ. wherever the free ions are there, then you can say that there is a conduction of electricity. ಬರೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ NaCl ಕೂಡಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹೀಟ್ ದ NaCl, Na ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ Cl ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾವೆ.
when there is free ions, it can conduct electricity. It can conduct electricity. ಒಂದು ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ NaCl, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ NaCl ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಬಲ್ ಇನ್ kerosene, benzene like inorganic solvents. Ionic compounds conduct electricity in molten state as well as when it is dissolved in certain solvents like water. Okay, this is about ionic compounds and properties of ionic compounds.